قال إنما أشكو بثي وحزني. Contact us to record religious program videos and subscribe to my YouTube channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جس رستے تو سنت دی مہک آوے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے تے یارو سنت رسول دے اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے تے دنیا رس دی اسامہ رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر اعظم امام کل ختم الرسل سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنون اندر میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے اللہ تعالی فرما رہے نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے۔ سامعین محترم، اطاعت دا معنی ہے پیچھے چلنا، یعنی کسی دی بات نو مان کے اس دے پیچھے چلنا،
اور اطاعت رسول دا مطلب یہ ہویا کہ نبی پاک دی ہر گل نو ہر بات نو من کے تے نبی پاک دی پیروی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلنا، کسے صورت بھی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اگے نہیں ودنا۔ کیوں کہ ایک مومن واسطے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ اپنی ساری دی ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اندر گزارے۔ اس نو محبت کہندے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اج محبت دا دعویٰ تے ہر بندہ ہی کردا ہے، ہر بندہ کہندا ہے میں محب رسول ہاں، میں جناب نبی پاک نال محبت کردا ہاں۔ اصل محبت نبی پاک نال تاں ہوئے گی کہ نبی پاک دیاں ساریاں گلاں نو من کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں تے عمل کیتا جائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی نبی پاک دی اطاعت و فرما برداری، اس دے فوائد و ثمرات ذکر کیتے جان گے، اور انشاءاللہ نال اے بھی ذکر کیتا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے اللہ تعالی دی ہر موقع تے اللہ تعالی اور اللہ دے نبی دی ہر موقع تے اتباع کیتی ہے۔ ہر موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں نو منیا ہے، اے بیان کیتا جائے گا تاکہ ساڈے دلاں دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرات محترم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرن دے بہت سارے فوائد و ثمرات نے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے اگر اسی درود پڑھاں گے اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحمتاں دا نزول فرمان گے، اللہ تعالیٰ ساڈے گناہاں نو بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ساڈے درجات نو بھی بلند کر دے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا ایک اظہار بھی ہو جائے گا۔ اس واسطے اگر کوئی خطیب جناب بیان کردہ پیا ہے جدوں بھی نبی پاک دا نام لوے، نبی پاک دے نام تے درود پڑھے، اگو سامعین نو بھی چاہیے جدوں نبی پاک دا نام سنن، نبی پاک دا نام سن کے تے درود پڑھنا ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اطاعت رسول جڑی ہے نا
ओदा पहला फायदा ये होएगा जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करेगा, यानी जिन्हें नबी पाक दी इताअत कीती है उन्हें इताअत अल्लाह दी कीती है, उन्हें इताअत इलाही भी मिल जाएगी। पहला फायदा ये होएगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जड़ा फरमा बरदारी करेगा बेशक वो अल्लाह दी भी फरमा बरदारी करेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रिवायत दे रावी ने ओ बयान कर देने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नता व मन असानी फकद अबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी इताअत करेगा वो जन्नत अंदर दाखिल होएगा, और जिस बंदे ने जनाब मेरी इताअत ना कीती एवें समझो उसने इनकार कर दिता है जन्नत अंदर दाखिल होने तो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक और रिवायत के अंदर फरमाते ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अतानी फकद अता अल्लाह व मन असानी फकद असल्ला। जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि जिस बंदे ने मेरी इताअत की गोया उसने रब दी इताअत की, और जिस बंदे ने मेरी नाफरमानी की गोया उसने रब दी नाफरमानी की। दूसरा फायदा की होएगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत तो फरमा बरदारी करन दा। दूसरा फायदा ये होएगा अल्लाह ताला मोहब्बत करन लग जाणगे, अल्लाह उस बंदे नू प्यार करन लग जाणगे, वो बंदा अल्लाह दा महबूब हो जाएगा। जेड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करेगा वो बंदा अल्लाह दा महबूब हो जाएगा। अल्लाह अपने कुरान अंदर फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल कह दीजिए अल्लाह ताला ने अपने नबी नू आख्या है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जेड़ा बंदा चाहता है कि अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत करे ओनू करना की पैना है फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। जेड़ा बंदा चाहता है अल्लाह मेरे नाल मुहब्बत करे, अल्लाह दा मैं प्यारा हो जावां, अल्लाह दा प्यार हो जाए मेरे नाल, उस बंदे नू की काम करना पैना है फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। उस बंदे नू मेरी जनाब इत्तबा करनी है, उस बंदे नू मेरी इताअत करनी पैनी है। एक बड़ी मशहूर हदीस है जदों अल्लाह दी मोहब्बत मिल जाएगी फिर फायदा की होएगा, अल्लाह ताला जदों प्यार करन लग जाएंगे फिर की फायदा होएगा। अल्लाह दी मोहब्बत दे बड़े ही फायदे होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जदों अल्लाह ताला अपने बंदे नाल प्यार करदा है अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी कहंदा है ओ जिब्रील मैं इस बंदे नाल प्यार करन लग गया वा, तू भी इस बंदे नाल प्यार कर, तू भी इस बंदे नाल मुहब्बतां करन लग जा। जदों जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने ते आसमान ते मुनादी कर दित्ती जांदी है कि ए अल्लाह दे ओ फरिश्ते हो, सारे अल्लाह दे फरिश्ते इस बंदे नाल मुहब्बत करन लग जाओ जिन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत कीती है, जिन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फरमाबरदारी कीती है। जदों आसमान दे सारे फरिश्ते उस बंदे नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने फिर जमीन वाले भी उस बंदे नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने, फिर जमीन वाले भी उस बंदे नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने। रब दा प्यार, रब दी मोहब्बत, रब दी मोहब्बत कदों मिलेगी, रब दा प्यार कदों मिलेगा। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। शर्त वे कि रब दी मोहब्बत चाहिए, तरीका सोने मदीने वाले दा होना चाहिए। अगर तुसी मदीने वाले दे तरीके ते अमल करोगे, मदीने वाले दी इताअत करोगे, अल्लाह फरमांदा है फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर इताअत करोगे तो तुहाडे नाल अल्लाह मोहब्बत करन लग जाएगा। ते एक कहण वाला बड़ा प्यारा जुमला कहंदा है, की कहंदा है जे करना दीदार मदीने वाले दा
जे करना दीदार मुहब्बत चाहिए ना सानू मुहब्बत अगर नबी पाक दी मुहब्बत चाहिए ता जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा तेरे हज नमाज़ां रोजे बंदिया किस कारे जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा जे करना दीदार मदीने वाले दा अरबी अजमी गोरा काला कोई भी हर कोई हुबदार मदीने वाले दा और सहाबा दा ईमान अल्लाह नू पसंद आ गया सहाबा दा ईमान अल्लाह नू पसंद आ गया जन्नती हर यार मदीने वाले दा जन्नती हर यार मदीने वाले दा ओ जे करने दीदार मदीने वाले दा अल्लाह 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 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत दा तीसरा फायदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करन नाल अल्लाह दी रहमत दा नुज़ूल होंदा है अल्लाह ताला अपनी रहमतां दा नुज़ूल करदे ने जेड़ा बंदा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां गल्लां नूं मनदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दस्से होया तरीकियां ते चलदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सुन्नतां ते अमल करदा है अल्लाह ताला उस बंदे ते रहमतां दा नुज़ूल करदे ने अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर दे सीने ते कुरान नाजिल कीता अल्लाह फरमांदे ने व अतीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून व अतीउल्लाह वर रसूला अल्लाह और उसदे रसूल दी इताअत करो ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए ताकि तुहाडे ते रहमतां दा नुज़ूल होवे अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है अल्लाह फरमांदे ने वाकीमुस्सलाता वाकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून नमाज नु कायम करो ज़कात अदा करो व अतीउर रसूल और अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुहाडे उत्ते रहम कीता जाए ताकि तुहाडे उत्ते रहमतां दा नुज़ूल हो जाए चौथा फायदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करन दा कि बंदे नूं सीधा रस्ता मिल जांदा है सीधे रस्ते ते आ जांदा है बंदा जदों नबी पाक दी इताअत करन लग जाए नबी पाक दी फरमा बरदारी करन लग जाए फिर जनाब इधर उधर जान दी लोड़ नहीं पैंदी किसे कोल जान दी लोड़ नहीं पैंदी जदों बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत तो फरमा बरदारी करन लग जाए अल्लाह ताला बंदे नूं सीधा रस्ता अता कर छड़दे ने सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक दिन तशरीफ फरमा सी अल्लाह दे नबी ने अंज जमीन दे उत्ते एक लकीर खिंचिए एक लकीर खिंच के ते जनाब फिर दो लकीरां उस लकीर दे अंदरों खिंचियां एक लकीर खब्बे नूं खिंचिए एक सज्जे पासे नूं खिंचिए एक जनाब खब्बे पासे नूं ते एक सज्जे पासे नूं लकीर खिंचिए अल्लाह दे नबी ने दरमियान वाली लकीर दे उत्ते अपना हाथ रखे आए दरमियान वाली लकीर ते अल्लाह दे नबी ने हाथ रख के आख्या है ऐ अल्लाह दा रस्ता है ते जेड़ा बंदा इस रस्ते ते चलदा रवे ओ अल्लाह दे रस्ते ते चलदा रहेगा और ओ मेरे रस्ते ते चलदा रहेगा अल्लाह दे नबी दी इताअत दा पंजवां फायदा की होएगा ईमान मुकम्मल हो जाएगा पता लग्या यानी अगर जेड़ा बंदा नबी पाक दी इताअत नहीं करदा ओदा ईमान कामिल कोई नहीं ओदा ईमान मुकम्मल कोई नहीं अगर नबी पाक दी इताअत करोगे ईमान दी तकमीलता होएगी अल्लाह दा कुरान फरमांदे अल्लाह फरमांदे ने फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम अल्लाह फरमाते ने वो बंदा मोमन नहीं हो सकता जदों तक वो अपने फैसले
فیصلے دے اندر اللہ دی گل نہ مان لوے ایمان نہ لے آوے اپنے فیصلے دے اندر اور نبی پاک دی گل نہ مان لوے او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جدوں تک نبی پاک دی اطاعت نہ کر لوے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے او فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے لا یؤمنو او بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا تواڈے وچوں او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کدوں تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او بندہ ادوں تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک او بندہ اپنے والدین تو بڑھ کے اور دنیا دے سارے لوگاں تو بڑھ کے میرے نال محبت نہ کرن لگ جائے اللہ دے نبی فرماندے نے ادوں تک ایمان آ ہی نہیں سکتا ایمان دی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جدوں تک بندہ اپنے والدین اور ساری کائنات دے لوگاں تو ود کے میرے نال پیار نہ کرن لگ جائے اطاعت رسول دا 6واں فائدہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وأولئک هم المفلحون اے آیت بلا کدو نازل ہوئی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے نبی پاک خطبہ دے رہے نے تے سیدنا عبداللہ بن مسعود اینج جناب مسجد اندر داخل ہوئے نے میرے پیغمبر نے مسجد دے اندر کسے کھڑے بندے نو آکھیا اجلسو بیٹھ جا عبداللہ بن مسعود جناب مسجد دے دروازے تے جتیاں والی جگہ تے پہنچے نہیں عبداللہ بن مسعود دے کنا اندر جدوں آواز پئی نا اجلسو بیٹھ جا عبداللہ بن مسعود نے نہیں ویکھیا کہ عبداللہ تو بڑا عظمتاں والا ہے نہیں ویکھیا کہ تو صحابی رسول ہے نہیں ویکھیا کہ جناب تیرے دل اندر قرآن ہے حدیثاں نے تو جناب حدیثاں پڑھن والا ہے قرآن پڑھن والا ہے بڑے مقام والا ہے بڑے مرتبے والا ہے بلندیاں والا ہے عبداللہ بن مسعود نے نہیں ویکھیا بلکہ ویکھیا ہے کی ویکھیا ہے آمنہ دلال دا حکم ویکھیا ہے آمنہ دلال دی اطاعت اندر جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے جدوں میرے پیغمبر نے ویکھیا عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا ہے نا میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ اندر آ جا میں تینوں نہیں آکھیا اللہ نے قرآن نازل کیتا اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین مومنہ دی گل اللہ تعالیٰ کر دے پہنے کہ جڑے مومن نے نا مومن بندے جڑے نے نا او جناب اپنے فیصلے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی جدوں گل آ جاندی ہے تے او کی کہندے نے سمعنا واطعنا سن وی لیا تے من وی لیا سمعنا وَأَطَعْنَا اگے اللہ فرما دینے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے لوگ نے جنہاں واسطے کامیابی پتہ کی لگیا
کہ اللہ مومناں دی گل کر کے دسنا کی چاہتے ہیں کہ جڑا مومن ہوندا ہے جڑا ایمان والا ہوندا ہے نا جس دا ایمان مکمل ہوندا ہے جڑا پختہ ایمان والا ہوندا ہے نا جدوں نبی دی گل آ جاوے او آندا ہے سمعنا واتانا او جناب اپنے اماماں دی گل نہیں کردا جناب کوئی ہور گلاں لے کے نہیں آندا دنیا داری دیاں گلاں وچ نہیں لے کے آندا جناب کوئی قول نبی پاک دی گل دے سامنے نہیں لے کے آندا بلکہ ایمان والا کی کہندا ہے ایمان والا کہندا ہے سمعنا واتانا اگے پھر اللہ اس بندے نو ایمان والے نو خوشخبری دیندے نے اولئک هم المفلحون اے لوگ جڑے نے کامیاب نے جڑے نبی دی گل سن کے تے اپنی گل اگے نہیں کردے اگے جناب ستواں فائدہ جڑا نبی پاک دی اطاعت کرے انہوں ستواں فائدہ کی ہوئے گا اللہ دا قرآن سننا نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ تعالی نے قرآن نازل کیتا قرآن دی آیت سنن تو پہلے ایک بڑی مشہور حدیث ہے وہ بھی ذرا سن دے جانا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جناب اچانک گھرے بیٹھے نے تے پریشان ہو گئے اٹھ کر کے نبی علیہ السلام دے کول آئے نبی پاک علیہ السلام نو آ کے دسے آئے اللہ دے نبی جی مینوں تہاڈی تے اپنی آخرت یاد آ گئی ہے مینوں تہاڈی تے اپنی آخرت یاد آئی ہے تے میں پریشان ہو گیا ہاں مینوں پریشانی لگ گئی ہے تے پھر میں سوچیا ہے کہ مسجد نبوی اندر جانا وا مسجد نبوی اندر سونے دا چہرہ ویکھاں گا تے پریشانی دور ہو جائے گی سونے دا مکھڑا ویکھاں گا تے پریشانی بھول جائے گی تاں ہی تے ایک جناب اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے کی کہندا ہے سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انج کہاں میں تے اے بھی جناب گل غلط نہیں ہوئے گی سب نام پیارے نبیاں دے اللہ دے سارے ولیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے اللہ دے سارے ولیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندے زر مال تے شایاں بھول ویندے جو بن دا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دے نال اطاعت کرن دا نبی پاک دی اطاعت کرن دا ستواں فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن اندر فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین جناب حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نو آکھیا اللہ دے نبی جی مینوں اے بھی ٹینشن لگی ہے کہ جناب جنت اندر تہاڈا مقام اعلی ہوئے گا تسی اچے مقام تے ہوو گے تے اسی جناب تہاڈا دیدار نہیں کر سکاں گے اللہ نے پھر ایک قرآن دے اندر آیت نازل کیتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے والرسول اور اس دے رسول دی اطاعت کردا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ او بندے نو جناب ساتھ ملے گا انہاں لوگاں دا انعم اللہ جنہاں تے اللہ تعالی نے اپنا انعام کیتا ہے اے تسی سورت فاتحہ پڑھ دے ہو نا نماز اندر کی کہندے ہو صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اللہ سانو انہاں لوگاں دا راستہ نصیب فرما جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے ایتھے بھی اللہ اے
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਆਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨਨ ਨਬੀਨ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨ ਵਸ਼ੁਹਦਾኢ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ پتہ لگا کہ جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے گا اس بندے نو انہاں لوگاں دا ساتھ دتا جائے گا۔ کیڑے لوگ؟ اللہ فرماندے نے انعام اللہ جنہ تے میں انعام کیتا من النبیین نبیان دا ساتھ والصدیقین صدیقین دا ساتھ والشہداء والصالحین شہداء اور نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا۔ اس واسطے سانو اپنے ہر معاملے دے اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرن دا 8واں فائدہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑا بندہ اللہ تعالی دی اطاعت کردا ہے اور اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے اس بندے واسطے اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما، اس بندے واسطے بڑی کامیابی ہے، اس بندے واسطے بڑیاں جناب کامرانیاں تے کامیابیاں نے۔ اطاعت جڑا نبی پاک علیہ السلام دی کرے گا، جڑا نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرے انہوں جناب بڑیاں کامیابیاں ملن گیاں۔ اللہ اس بندے نو کامیابیاں دے نال نوازے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے نال جناب نبی پاک دی اطاعت کرن دا 9واں فائدہ اس بندے نو اللہ تعالی حوض کوثر دا جام عطا کرن گے۔ حوض کوثر دا جام سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا میں کل قیامت والے دن اپنے حوض تے بیٹھا ہوں گا تے ایسے لوگ آن گے جنہاں نو جناب میں اپنے ہاتھ نال جام پلاواں گا، پھر کچھ ایسے لوگ بھی آن گے جڑے مینوں پہچان لین گے تے میں انہاں نو پہچان لواں گا، لیکن جناب جدوں انہاں نو میں پانی پلان دی کوشش کراں گا درمیان اندر دیوار ڈال دتی جائے گی تے مینوں دسیا جائے گا سونے نبی جی او لوگ نے جنہاں نے تواڈے دنیا تو جان تو بعد دین اندر نویں نویں کام کیتے، دین اندر نویاں نویاں گلاں ایجاد کیتیاں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو دور کر دیو، میرے تو دور کر دیو۔ اس واسطے پتہ لگا جیڑا بندہ دین اندر نویں گل ایجاد کرے اس بندے نو حوض کوثر دا جام نہیں ملے گا، اس بندے نو نبی علیہ السلام دور کر دین گے۔ اور جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نو نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو حوض کوثر دا جام عطا کرن گے۔ ایک جناب اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، کی کہندا ہے اللہ والا کہندا ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو آقا گٹ کے سینے لا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اللہ 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 دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اگر کامیابی چاہندے ہو تے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرنی پینی ہے، نبی پاک دی اطاعت کرنی پینی ہے، نبی پاک دی فرما برداری کرنی پینی ہے۔ تے فرما برداری کیویں کرنی ہے؟ جویں نبی پاک دے صحابہ نے اطاعت کیتی ہے، جویں نبی پاک دے صحابہ نے فرما برداری کیتی ہے۔
जिवें नबी पाक दी सहाबियात ने फरमा बरदारी की है। आओ तुहानू एक जनाब वाकया सुनावां। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर कोल जनाब एक सहाबी आए, नाम जनाब हजरत मुगीरा रजी अल्लाह तआला नो मेरे पैगंबर दे कोल आए ने ते आके नबी पाक नू कहंदे ने, अल्लाह दे नबी जी मैं फलां औरत नाल जनाब शादी करना चाहना वा, फलां औरत नाल मैं निकाह करना चाहना वा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया क्या तू उस औरत नू वेख्या है? ते अगो साहबी जवाब देन लगा नहीं वेख्या। अल्लाह दे नबी कहन लगे जाके एक नजर नाल उस औरत नू वेख ले। इत्थे रुक के ते एक मसला समझांदा जावां कि जिस बंदे दी शादी जिस औरत नाल निकाह होना होए एक नजर नाल वेखना उस औरत नू जायज़ है, लेकिन खावें जिहड़ा होण वाला खावें दे अपनी बीवी नू देख सकदा है। साडा हाल की है जनाब, असी पूरे टब्बर दे टब्बर लैके ते जनाब किधर जा रहे हो जी? जनाब जी लड़की वेखण चले हैं। यह फैसलाबाद का एक वाकया है कि एक अलामा साहब ने उन्होंने बेटे की शादी होनी सी ते शाह जी उत्थे गए ते शाह जी गल सुनाते ने कि उस बंदे ने अपनी बेटी की गल सुनाई कि मेरी होने वाली जी बेटी है ना वो मैनू कहती है उन्होंने वेखण आए रिश्तेदार जेडे सी साडे। मेरी बेटी कहती है कि अब्बा जी मैं अपने सुसर तो भी दूर रहना है, पता नहीं रिश्ता होना है या नहीं होना, अपने सुसर दे सामने भी मैं नहीं जाना। इस वास्ते जिस बंदे ने नबी पाक दी इताअत की है फरमा बरदारी, अज साड़ियाँ शादियाँ वेख लो असी कहने असी वाबी हाँ असी अहले हदीस हाँ ये हाँ वो हाँ। अहले हदीस होए जड़ा नबी पाक दी इत्तिबा करे इताअत करे हर काम दे अंदर। जनाब अज अहले हदीस भी कहलवाने अपने आप नू ते शादियां दे अंदर मेहंदियां ते ढोल डमके ते जनाब शुगल मेले भी लाने ना ना मेरे अजीज इस तरह नहीं। शादियां नबी पाक दे दौर अंदर भी होइयां ने, नबी पाक दे सहाबा दियां भी होइयां ने, नबी पाक दी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दी भी हुई है। लेकिन कोई जनाब फजूल फंक्शन ते फजूल कोई ऐसा काम नहीं होया। इस वास्ते सानू अगर कोई शादी ब्याह का मामला होए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा नू अगे रखना चाहिए। ओ सहाबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैं नहीं वेख्या। अल्लाह दे नबी ने आख्या जाके एक नजर नाल उस औरत नू वेख ले। ओ जनाब सहाबी चल पिया, अगो जिस घर जाना सी ओ अंसारी सहाबी दा घर सी। ओ जनाब दरवाजे ते आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटा के आखन लगा कि मैनू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजिया है कि मैं जनाब तुहाडी बेटी नू वेखण आया वां। नबी पाक ने आख्या एक नजर नाल जा के वेख ले। ते मशहूर गल सी कि जेड़े अंसार साहबा सी गैरत उन्हां दे अंदर जनाब कुट कुट के भरी हुई सी, बड़े पक्के सी गैरत दे। जदों उस साहबी ने जनाब गल सुनी अंसारी साहबी ने उस दे चेहरे दा रंग तब्दील होया, मुतगय्यर होया, परेशान हो गया ते कहंदा मैं मशवरा करके दसना वा। अपनी बीवी नाल मशवरा करन गया, बीवी कोल बैठा है ते बीवी नू कहंदा इस तरह एक साहबी आया है ते आ करके कहंदा है कि तुहाडी बेटी नू वेखना चाहंदा ना। मियां बीवी आपस अंदर गल्लां कर रहे ने ते जिहड़ी ओ बेटी है ना ओदे कन्नां तक आवाज पहुंच गई कि उस सहाबी नू भेजण वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उस जनाब लड़की ने गल सुनी है ते ओ कहण लगी है कि अगर ते अल्लाह दे नबी ने भेजिया है ते मैं अपना चेहरा दिखाण वास्ते तैयार हाँ। अगर मैं इस गल नू इंज भी कहां ते गलत नहीं होएगा। उस औरत ने आख्या है अगर नबी पाक ने भेजिया है, मेरे मां बाप अगर कहंदे ने कि नहीं चेहरा वखाना ते मैं गल नहीं मननी। मेरे मां बाप की बात जिहड़ी ओ बाद अंदर है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात पहले वे। इस तरह एक और बड़ी मशहूर हदीस है सैयदना जुलैबीब रजी अल्लाह तआला नो रंग दे काले ने, माल भी कोई नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए ने, अल्लाह दे नबी ने फरमाया जुलैबीब तेरी शादी हो गई। कहने लगे अल्लाह दे नबी जी मैनू किने देनी है, मेरा रंग काला है, मेरे कोल माल कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने आख्या जा एक अंसारी साहबी दे घर ओनू जाके ओदे कोल ओदी बेटी दा रिश्ता मंग ले। दरवाजे ते गया, दस्तक दी ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्या कि मैनू नबी अलैहिस्सलाम ने भेजिया है। अंसारी साहबी परेशान हो गया, जनाब अपनी बीवी नाल मशवरा करन लग पिया। जदों बीवी नाल मशवरा करन लगा है ते ओदी बेटी ने यह गल भी सुन लई।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਹੀ बुखारी दे अंदर है। उसकी बेटी ने जदों गल सुनी है, गल सुन के कहती है अब्बा जी तुहाडे मशवरे बाद अंदर, तुहाडियां गल्लां बाद अंदर। बेटी फिर शायर उस बेटी दे अल्फाज नूं शेरां दे अंदर बयान कर दे, ओ बस कर अम्मा हुण गल जान दे, ओ गोरे ते काले नहीं कम ईमान दे। बस कर अम्मा हुण गल जान दे, ओ गोरे ते काले नहीं कम ईमान दे। इनकार दी गुंजाइश थे हरगिज नाइया, असी ते हुक्म दे बदे नबी सुल्तान दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटी दा बाप कहंदा है साहबी नूं कि चला जा, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आवांगा। जनाब आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया है। नबी पाक नूं कहंदा है अल्लाह दे नबी जी जिस तरह तुसी कह दिता है, जिस तरह तुसी पसंद फरमा लिया है, असी तुहाडी रजा ते राजी हो गए हां, असी तुहाडी रजा ते राजी हो गए। तां ही ते अल्लाह दा कुरान कहंदा है वा मन युतिल्लाह व रसूलहू, जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह दी इताअत की फकद फाज़ फौजन अजीमा, उस बंदे वास्ते बड़ियां कामयाबियां ने, बड़ियां कामरानियां ने उस बंदे वास्ते। मेरे नबी दे सहाबा हर मामले दे हर मामले दे अंदर हर मोड़ ते मेरे नबी दे सहाबा ने अल्लाह दे नबी दी इताअत की थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमांदे ने एक दफा जनाब अब्दुल्ला बिन उमर नाल सफर करना पै गया। इंज जनाब असी सफर ते जा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर एक रास्ते दे उत्ते रुक के पिछे हटे ते फिर रास्ता चेंज करके जनाब अगे आए। मैं पूछे अब्दुल्ला बिन उमर किस क्यों किया है, किस वजह तो? अगो अब्दुल्ला बिन उमर जवाब देंदे ने कि जनाब एक काम मैं तां कीता है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों इस रास्ते तो गुजरिया करदे सन, नबी पाक इसे तरह कीता करदे सन, तां मैं जनाब नबी पाक दे इस कीते काम नूं दोबारा दोहराया है। इसे तरह सैयदना अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु दौरे जाहलियत दे अंदर इन्हां दा गुनाह एक सी, एक गुनाह कीता करदे सी। अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु दौरे जाहलियत अंदर यानी ईमान ले आने तो पहले कि जनाब डकैती और चोरी कीता करदे सी, ईमान ले आने तो बाद मस्जिद के अंदर कुरान बैठे पढ़ते ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने नबी पाक जी मेरे वास्ते दुआ करो ना, मेरा जेड़ा दिल है ना जेड़े पुराने गुनाह होए होए ने फिर उन्हां दी तरफ माइल होंदा है। अल्लाह दे नबी ने आख्या अबू मरसद मैं तेनू एक चोरी दसना वा, ओ चोरी तू कर ते अल्लाह तेनू इन्हां गुनाहां तो जनाब बख्श छड़ेगा, इन्हां गुनाहां अंदर तेरा दिल माइल नहीं होएगा। अल्लाह दे नबी ने आख्या अबू मरसद मक्के दे अंदर जनाब जेड़े मुसलमान कैदी ने ना उन्हां नू तू जनाब वापस लेके आना है। अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु हर रात दे अंदर जनाब जांदे मक्के दे अंदर एक कैदी वापस लेकर के आ जांदे। एक दिन अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु जनाब घर दे अंदर दीवार फलांगण लगे ने, उस घर दे अंदर दो कैदी सन, दो कैदी सन उस घर दे अंदर ते जनाब दोवें मुसलमान सन। जदों दीवार ते चढ़े ने ते जेड़ी जनाब जेड़ी जनाब हजरत अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक औरत ने देखे। औरत कहने लगी कि अबू मरसद आ जा, ओ जनाब दौरे जहलियत अंदर ओ आप दी दोस्त सी ओ औरत कहने लगी अबू मरसद आ जा जनाब रात मेरे कोल गुजार, आज मैं तेरी मेहमान नवाजी करनी आ। जदों अबू मरसद ने यह गल सुनी है ते अगों बड़ा सोहना जवाब दिता है। अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने ना 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 हुण नबी दा कलमा पढ़ लिया है, जदों कलमा पढ़ लिए फिर एवें दे काम नहीं करे दी, फिर इंज दियां गल्लां नहीं करी दियां। जदों कलमा पढ़ लईए अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने यह गल की, वो औरत शोर पान लग गई है, उसने शोर पा दिता है। जनाब काफर मगर लगे ने अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु दे। हजरत अबू मरसद एक गार अंदर छुप गए ने, हजरत अबू मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु गार दे अंदर छुप गए ने। इस वाक़े तो सानू की पता लगता है, सानू की मालूम होंदा है कि जनाब जेड़े गुनाह दौरे
टोए जालीयत अंदर पाए जाते सन। कलमा पढ़न तो बाद सहाबा तसव्वुर ही नहीं सी कीता करदे कि वो गुनाह दोबारा दोहराए जान। इसे तरह जनाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करदे होया जनाब एक दफा जनाब तवाफ कर रहे ने। तवाफ करदियां हजरे अस्वद दे कोल आए ने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु जदों हजरे अस्वद दे कोल आए ने आ करके हजरे अस्वद नु बोसा देन लगे ने ते मेरे उमर ने कमाल दे जुमले आखे ने। मेरे उमर ने बड़े सोहने जुमले आखे ने। उमर कहन लगे ओए हजरे अस्वद बेशक तू एक पत्थर है, बेशक तू एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकदा है ना तू नुकसान दे सकदा है। अगर मेरे पैगंबर ने तेनू ना चुमिया हुंदा ते अज उमर ने तेरा बोसा नहीं सी लेना। इस वास्ते सानू भी हर मामले दे अंदर हर काम दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत करनी चाहिए, फरमा बरदारी करनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अंदर तशरीफ फरमा ने ते अल्लाह दे नबी कोल एक कबीला आया ते वो आके कहन लगा अल्लाह दे नबी जी साडे वास्ते एक सरदार तुसी बना दो जेड़ा सरदारी करे, एक सरदार चाहिए है सानू। अल्लाह दे नबी ने अबू बकर उमर नू बुलाया रजी अल्लाह अन्हुमा। जदों अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु आए ने अल्लाह दे नबी ने पूछे अबू बकर तुसी दसो कोई सरदार केड़ा बनाना चाहिए है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बंदे का नाम लिया। फिर अल्लाह के नबी ने उमर रजी अल्लाह अन्हु पूछया तुसी भी दसो। जदों उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दसिया तो हजरत उमर कहन लगे यार उमर तू हर काम दे अंदर जनाब मेरी मुखालफत करनी होंदी है। तो अगो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहन लगे कि ए अबू बकर मैनू तो नबी पाक ने पूछया है तो मैं एक बंदे का दस दिता है। इस तरह आपस अंदर जनाब गल्लां करदियां करदियां तकरार करदियां करदियां आवाज़ बुलंद हो गई नबी पाक दे सामने। जदों आवाज़ बुलंद हुई है ना अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ लोगों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम। जदों नबी पाक बैठे होन ते नबी पाक दे सामने उच्चा बोलना नहीं चाहिए। नबी पाक दी जनाब आवाज तो उच्ची आवाज थोड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हालांकि हजरत अबू बकर ओ हस्ती है जिन्होंने नबी पाक ने फरमाया अफजलुल बशर बाद अंबिया कि अगर अंबिया तो बाद अफजल बंदा अगर कोई है तो वो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हैं। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ओ हस्ती है जिहदे बारे नबी पाक ने फरमाया लौ कान अबादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा तो उमर होंदा। इतनी आजमत इतने मुकाम इतनी बुलंदियां इतनी शाना, लेकिन अल्लाह ने फिर भी आख्या अल्लाह ने अलर्ट किया है ना ना मेरा नबी मौजूद होए आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। सहाबा कराम फरमाते ने कि फिर सैयदना उमर ने सारी उमर इतना आहिस्ता बोलिया करते सी कि नबी अलैहिस्सलाम नू दोबारा पूछना पैंदा सी कि उमर ने की आख्या। और इस आयत के नाजिल होने तो बाद सैयदना सामित बिन कैस बड़ा अजीम सहाबी है, मेरे पैगंबर दा खतीब सहाबी सी। और तुहानू पता है कि खतीबां दी आवाज़ तो वैसे ही माशाअल्लाह उच्ची आवाज़ होंदी है। ते परेशान हो गया घर के अंदर अपने आप नू बंद कर लिया ते कहंदे ने कि ये आयत मेरे बारे लगता है नाजिल हो गई, लगता मैं तो जनाब मारिया गया तो गुनाह मेरे को हो गया। मैं तो नबी पाक के सामने उच्चा बोलिया करदा सा, आवाज़ उच्ची फितरती तौर पर हो जाती सी। घर के अंदर अपने आप नू बंद कर लिया कि मैं हुण नबी पाक के सामने नहीं जाना। अल्लाह के नबी का एक सहाबी अल्लाह के नबी को इजाजत ली कि अल्लाह के नबी जी सामत बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु दा पता लैन जाना है कि पता नहीं की मामला है, मस्जिद अंदर नहीं आ रहा। तो वह सहाबी जदों घर अंदर आए ना तो हजरत सामत अगों परेशान बैठे ते बड़ा जना परेशानी वाला चेहरा परेशान हाल अंदर बैठे ने। ते पूछया कि ऐ सामत तेनू की होया मस्जिद अंदर क्यों नहीं आंदा। अगों कहन लगे यार तेनू पता नहीं कुरान की आयत नाजिल हुई है तो मैं तो नबी पाक के सामने उच्चा बोलिया करदा सा ते मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को तो गुनाह हो गया। उस सहाबी ने नबी पाक नू आके दसिया कि सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐ गल करदे ने।
اللہ دے نبی نے فرمایا میرے سامت نو جا کے خوشخبری دے دیو، سامت تیرا کوئی گناہ نہیں بلکہ تینوں جنت دی خوشخبری ہے۔ اور پھر سامت رضی اللہ تعالی عنہ نو سارے صحابہ جدو مسجد اندر آیا کردے تے صحابہ کرام کیا کردے سن کہ اے او خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نبی پاک دا ادب کرن دی وجہ تو اللہ دے نبی نے جنت دی خوشخبری دیتی ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، ایک دو باتاں کر کے تے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے نبی دے سینے تے نازل آن والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جنہ لوگاں نے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کیتی ہے انہاں لوگاں واسطے جناب اللہ فرماندے نے بڑیاں بڑیاں کامیابیاں نے۔ کیویں اطاعت کیتی اللہ دے نبی دی؟ ایک صحابی دے بارے آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک صحابی آیا، انہیں جناب سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی نے اودے نال ناراضگی دا اظہار کیتا، اللہ دے نبی نے چہرہ پھیر لیا، اللہ دے نبی نے آکھیا اس انگوٹھی نو لا کے سٹ دے۔ اس صحابی نے اسے ٹائم نہیں ویکھیا کہ بعد اندر یا سونا ہے میرے کام آئے گا، نہیں ویکھیا بلکہ اسے ٹائم انگوٹھی نو اتار کے جناب سائڈ تے سٹ دیتا۔ صحابہ کرام نے اس صحابی نو کہا کہ یار چک لے، تیرے گھر والیاں دے کام آ جائے گی، تیرے بچیاں دے کام آ جائے گی، اس نو بازار اندر بیچ کے تے بچیاں دا خرچہ جناب کٹ لویں۔ او صحابی کہن لگا نا نا اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے، ہن انگوٹھی دوبارہ میں نہیں چکنی۔ اس واسطے سانو اپنے ہر معاملے دے اندر، اپنے ہر جناب گل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گل نو مننا چاہیے۔ اپنی جند جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی ہر گل نبی پاک دی اطاعت تے جناب قربان کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، گل کراں تے گل مکاواں۔ دل جان جدے نال لاونا اے، دل جان جدے نال لاونا اے، او دا نام محمد سونا اے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جان جدے نال لاونا اے، او دا نام محمد سونا اے۔ انج رکھے رب نے نا چن کے، انج رکھے رب نے نا چن کے، پیا کم دا براق بھی نہ سن کے۔ اللہ 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 نبی پاک جدوں معراج والی رات آسماناں تے جان لگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے، سواری لے کے آئے۔ براق نے جدوں نبی پاک نو ویکھیا تے شوخی وکھائی، انج جناب بدکن لگائے تے جبریل نے آکھیا براق تینوں نہیں پتا تیرے اتے کون سوار ہون لگے؟ جبریل نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے تیرے اتے سواری کرن لگے نے۔ براق نے جدوں نبی پاک دا نام سنیا ہے تے پسینہ انہوں آ گیا ہے، براق جناب اپنی جگہ تے رک گیا ہے۔ انج رکھے رب نے نا چن کے، انج رکھے رب نے نا چن کے، پیا کم دا براق بھی نہ سن کے۔ اونا ورگا بلا کوئی آنا ہے، اونا ورگا بلا کوئی آنا ہے، دل جان جدے نہ لاونا ہے۔ او کی بیس پہ کر دیو شانہ دے، او کی بیس پہ کر دیو شانہ تے، انہوں سدے رب اسمانہ تے، انہوں سدے رب اسمانہ تے۔ جڑا فلک دا بنے پرونا ہے، جڑا فلک دا بنے پرونا ہے۔ اللہ اللہ آخری جملہ تے بڑا ہی پیارا جملہ، دن حشر دے لوگی رول ویسن۔ اے انہاں لوگاں دی گل ہو رہی ہے جڑا نبی پاک دی راہ نو چھڈ کے، جڑا نبی پاک دی سنت نو چھڈ کے، جڑا نبی دی اتباع نو چھڈ کے، جڑا نبی دی اطاعت نو چھڈ کے غیراں دے کول جاندا ہے، لوکاں دیاں گلاں جا کے مندا، قیامت والے دن پتہ لگنا ہے نا
دن حشر دے لوکی رول ویسن دن حشر دے لوکی رول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن جن کم اتھے ساڈے آنائے جن کم اتھے ساڈے آنائے او دا نام محمد سونائے۔ اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر نبی علیہ السلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔